Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ نَرْجُو لِلصَّالِحِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. Kita tidak memberikan kesaksian untuk seorang pun dari ahli kiblat karena amalan yang dia lakukan dengan surga ataupun dengan neraka. Narju lis-salihi wa nakhafu alaih. Kita mengharapkan surga untuk orang saleh dan kita mengkhawatirkan dia masuk neraka. Wa nakhafu 'ala al-musii'il mudhnibi wa narju lahu rahmatullah. Dan kita mengkhawatirkan orang yang melakukan keburukan, yang melakukan dosa, dan kita mengharapkan dia mendapatkan rahmat Allah. Al-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, dakhala al-muallifu alaihi rahmatullahi fi masailil hukm al-hukmi ala ahli al-qiblah. والمراد بأهل القبلة هم المصلون سموا أهل القبلة لأنهم كلهم يستقبلون الكعبة فمن مات من أهل القبلة وسيأتي قيد لهذا آخر الرسالة من مات من أهل القبلة صالحا تقيا على التوحيد في الظاهر رجونا له رحمة الله ومن مات من أهل القبلة على فسق وفجور خفنا عليه فلا نقطع إذن لمن مات على صلاح من أهل القبلة بجنة وكذلك من مات على فساد من أهل القبلة لا نقطع له بنار لأن هذا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما نحن مكلفون بالخوف والرجاء. الخوف على المسيء والرجاء للمحسن إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فنحن نشهد له بالجنة كالعشرة وأهل بدر وأهل الحديبية
وشهد لأفراد منهم ثابت بن قيس ابن شماس وعكاشة بن محصن رضي الله عن الجميع. والحق أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. والدليل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل موعود بالحسنى وأعظم الحسنى الجنة وما فيها من نعيم وأعظمه رضوان الله كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ورؤية المؤمنين ربهم فيها جعلنا الله وإياكم من خواصها. والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار الكفار مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهم من مات على كفر متحقق شهدنا عليه بالنار، لحديث من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النار. هذا زيادة في عذابه. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. هنا مسألة إحداهما كأنه تفصيل لما سبقه من بحث في حكم أهل السنة على من مات من أهل القبلة، وهذا التفصيل مفاده: أولا أن من لقي الله على ذنب كانت تجب له به النار لكنه تاب منه فإن الله يتوب عليه. والآيات والأحاديث المستفيضة في هذا كثيرة حتى بعض عوام المسلمين يعلمونها ولله الحمد. ثانيا من ركب ذنبا يوجب الحد فأقيم عليه حد ذلك الذنب قرر المصنف رحمه الله بأن الحد في الدنيا يطهر، وقد دلت النصوص على قيد وهو إن كان الحد مصحوبا بالتوبة التي من شروطها الندم على ما فرط والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الخطيئة فالحد يطهره. وإن لقي الله مصرا على كبيرته مع الحد فإن الحد جزاء وعقوبة له في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة. ثالثا من لقي الله على ذنب تجب له به النار غير تائب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاءت الأحاديث في معنى ما تضمنته هذه الآية، فمنها حديث ابن
مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا إن لم تكن متواترة فمستفيضة، وأهل السنة على هذا لأن حاصل هذه الأحاديث وما في معناها القطع لمن مات على التوحيد بأنه من أهل الجنة، يعني من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، هكذا نقول قولا عاما ولا نقول فلان، لأننا لا ندري ماذا ختم الله به ولا ندري ما حاله في الدنيا. نقول من مات على التوحيد فهو مقطوع له بالجنة، وهذا لا يستلزم أنه لا يعذب، لا. النووي رحمه الله أصاب حينما بوب على هذه الأحاديث وما في معناها في شرحه على صحيح مسلم قال باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، فالموحدون مآلهم الجنة ولو عذبوا، وإن أدخلهم الله الجنة بلا عذاب فهذا من فضله سبحانه وتعالى الذي وسع أرضه وسماؤه الذي وسع أرضه وسماءه وفيهما وما بينهما، وإن عذابه كان ذلك بعدله سبحانه وتعالى فلا يسأل عما يفعل لا لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. آمنا به وبكل ما جاء عنه. المسألة الثانية في الكفار حاصلها أن الكافر مآله النار لا يغفر الله له ما دام مات على الكفر، سواء كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس الذين يموتون على مللهم، أو كان ردة كالذي يرتد من المسلمين فيذهب إلى النصارى أو إلى اليهود أو إلى غيرهم من ملل الكفر، كالذي يكون مسلما يتعمد الشيوعية ويرتكس في أحضانها. أسأل الله العفو والعافية، فهذا يقطع له بعينه أنه من أهل النار، وقد ذكرت لكم الحديث قبل قليل. دخل المؤلف عليه رحمة الله في مسائل الحكم على أهل القبلة. Penulis Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, mulai menyebutkan permasalahan tentang menghukumi seseorang, yaitu menghukumi ahli kiblat. Wal muradu bi ahli al-qiblati humul musallun. Yang dimaksud ahli kiblat adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Summu ahlal qiblati li'annahum kullahum yastaqbiluna al-Ka'bah. Orang-orang yang mengerjakan salat disebut ahli kiblat karena mereka semua menghadap Ka'bah, yaitu ketika mengerjakan salat. Faman mata min ahli al-qiblati, wa sayati qaidun lihada akhir ar-risalah. Barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat, dan syarat hal ini akan datang pada akhir risalah. Man mata min ahli al-qiblati salihan taqiyan ala at-tauhid fi al-zahiri rajawna lahu rahmatullah. Barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat dalam keadaan
saleh, dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan melaksanakan tauhid secara zahir, kita mengharapkan dia mendapatkan rahmat Allah. Wa man mata min ahli al-qiblati ala fisqin wa fujurin khifna alaih. Dan barang siapa meninggal dunia dari ahli kiblat dalam keadaan melakukan kefasikan dan kefajiran, maka kita mengkhawatirkannya. Fala naqta'u idzan liman mata ala salahin min ahli al-qiblati bi jannah. Oleh karena itu kita tidak memastikan untuk orang yang mati dalam keadaan melakukan amal soleh dari ahli kiblat dengan surga, yaitu maksudnya kita tidak memastikan orang yang mati dalam keadaan melakukan amal soleh masuk surga. Wa kadzalika man mata ala fasadin min ahli al-qiblati la naqta'u lahu binar. Demikian juga barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kerusakan dari ahli kiblat, kita tidak memastikan dia masuk neraka. Lianna hadza ila Allahi wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena memastikan masuk surga atau memastikan masuk neraka, perkara itu diserahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innama nahnu mukallafuna bil khaufi war raja. Sesungguhnya kita hanya dibebani untuk takut dan berharap. Al khaufu 'alal musii war raja'u lil muhsin, yaitu mengkhawatirkan orang yang melakukan keburukan dan mengharapkan kebaikan untuk orang yang melakukan kebaikan. Illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata fanahnu nashhadu lahu bil jannah. Kecuali orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, maka kita memberikan kesaksian untuknya, dia pasti masuk surga. Kal asharati wa ahli badrin wa ahli al-Hudaybiyah, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga, para sahabat yang ikut perang Badar, dan seperti para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Wa syahida li afradin minhum Thabit bin Qais ibn Syamas wa Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anil jami'. Dan Rasulullah memberikan kesaksian untuk individu-individu bahwa mereka dipastikan masuk surga. Di antara mereka adalah Thabit bin Qais ibnu Syamas, Ukashah bin Mihsan. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Wal haqqu anna as-sahabata radhiyallahu anhum kulluhum fil jannah. Yang benar sesungguhnya semua para sahabat, semoga Allah meridai mereka, masuk surga. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal.
Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu derajat mereka lebih besar, lebih agung, lebih tinggi daripada yang berinfak setelah penaklukan Mekah dan berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan semua sahabat Allah janjikan untuknya al-husna, kebaikan. Al-kullu maw'udun bil husna. Semua sahabat dijanjikan mendapatkan kebaikan. Wa a'zamul husna al-jannah. Kebaikan yang paling agung adalah surga. Wa ma fiha min na'imin, beserta kenikmatan apa saja yang ada di dalamnya. Wa a'zamuhu ridwanullah. Dan kebaikan yang paling agung adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah lebih besar. Surat At-Taubah ayat 72. Wa ru'yatul mu'minina rabbahum fiha ja'alana Allah wa iyyakum min khawasiha. Dan termasuk kebaikan yang paling agung, bahkan itu yang paling agung adalah orang-orang mukmin melihat Rabb mereka di dalam surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian termasuk mereka. Walladzi syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin naril kuffar. Dan yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk neraka adalah orang-orang kafir. Mithlu Abi Lahabin wa Abi Jahlin wa ghairihim. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan selain mereka. Man mata ala kufrin mutahaqqaqin syahidna alaihi bin nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan kekafiran secara nyata, maka kita memberikan kesaksian untuknya neraka. Artinya dia masuk neraka. Li hadis, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man marra ala qabri musyrikin ya'rifuhu falyaqul ya fulan ibn fulanin ubashiruka annaka min ahlin nar. Barang siapa yang melewati kuburan orang musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, orang kafir, yang dia ketahui, maka hendaknya dia mengatakan, wahai fulan bin fulan, aku memberikan berita gembira kepadamu bahwa kamu termasuk penghuni neraka. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Hada ziyadatun fi adabih. Memberikan berita gembira kepada orang kafir dengan masuk neraka adalah tambahan siksaan untuknya. Wa man laqiyallaha bidanbin yajibu lahu bihin nara taiban ghayra musirrin alaihi fa inna allaha yatubu alaihi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Barang siapa bertemu dengan Allah dengan dosa,
yang karena dosa itu berhak dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dia sudah bertaubat dan tidak terus-menerus melakukan dosa itu, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzanbi fid dunya fahuwa kaffaratuh. Dan barang siapa bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, dalam keadaan hukuman atau had dosa itu telah dilaksanakan untuknya di dunia, maka pelaksanaan hukuman itu menghapuskan dosanya. Kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhunubi allati qad istawjaba biha al-'uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, sedangkan dia terus menerus melakukan dosa, ketika dia sedang melakukan dosa, tidak bertobat dari dosa-dosa yang karenanya sungguh dia berhak untuk dihukum, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengadabnya, dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Wa man laqiyahu min kafirin 'adzabahu wa lam yaghfir lah. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dari orang kafir, maka Allah pasti menyiksanya dan pasti tidak mengampuninya. Huna mas'alatan. Di sini ada dua permasalahan. Ihdahuma, pertama, ka'annahu tafsilun lima sabaqahu min bahthin fi hukmi ahli sunnati ala man mata min ahli al-qiblah. Sepertinya permasalahan yang pertama ini memperinci apa yang telah berlalu, yaitu pembahasan tentang hukum ahli sunnah terhadap orang yang mati dari ahli kiblat. Wa hadha tafsilu mafaduhu, inti perincian ini adalah awalan, yang pertama, anna man laqiyallaha ala dhanbin kanat tajibu lahu bihin nar. Sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan dosa, yang karena dosa itu dia berhak untuk masuk neraka, lakinnahu taba minhu fa innallaha yatubu alaih, tetapi dia bertobat dari dosa itu, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Wal ayatu wal ahadithul mustafidatu fi hadha katsira. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mustafidah terkait hal ini sangatlah banyak. Hatta ba'di awamil muslimina ya'lamunaha walillahil hamd. Sampai sebagian orang-orang muslim yang awam mengetahuinya, dan segala puji hanya untuk Allah. Thaniyan, yang kedua, man rakiba dhanban yujibul had. Barang siapa yang melakukan dosa yang karena dosa itu dia berhak untuk dihukum dengan hukum had. Fa uqima alaihi haddu dzalika dzanbi
qarrara al-musannifu rahimahullahu bi anna al-hadda fid dunya yutahhir. Kemudian had dosa itu telah dilaksanakan untuknya. Penulis Risalah Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menetapkan bahwa hukuman atau had yang dilakukan untuknya di dunia itu mensucikannya dari dosa. Wa qad dallatin nususu ala qaidin وهو إن كان الحد مصحوبا بالتوبة التي من شروطها الندم على ما فرط والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الخطيئة فالحد يطهره. Sungguh nas-nas menunjukkan adanya syarat, yaitu apabila hukuman dosa itu, had dosa itu diiringi dengan taubat, yang termasuk syarat taubat adalah menyesal atas apa yang telah disia-siakan, bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan dosa atau kesalahan, maka hukuman terhadap dosa itu mensucikannya. Wa in laqiyallaha musirran ala kabiratihi ma'al haddi fa innal hadda jazaa'un wa 'uqubatun lahu fid dunya wa amma fil akhirati fa huwa tahtal masyiah. Dan jika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besarnya disertai hukuman had dilaksanakan untuknya, maka sesungguhnya had itu sebagai balasan dan hukuman untuknya di dunia. Adapun di akhirat, maka dia terserah menurut kehendak Allah. Thalithan, yang ketiga, man laqiyallaha ala dhanbin tajibu lahu bihin nar ghayra taibin fahadha tahta al-masyiah. In sya'allahu 'adzabahu wa in sya'a ghafara lah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan dosa yang karena dosa itu dia berhak masuk neraka, sementara dia tidak bertaubat, maka orang ini keadaannya terserah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengadabnya, dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Wa in 'adzabahu lam yukhallidhu finnar. Dan kalau Allah menyiksanya, maka Allah tidak mengekalkannya di neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni apa yang selain itu untuk siapa saja yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Wa qad ja'atil ahaditsu fi ma'na ma tadammanathu hadhihi al-ayah. Sungguh terdapat hadis-hadis yang semakna dengan yang dikandung oleh ayat ini. Faminha, maka termasuk hadis itu adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qal, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu perkataan dan aku mengatakan perkataan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu wa huwa yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk neraka. Hadis diriwayatkan Muslim rahimahullahu ta'ala. Wal ahadithu fi hadha illam takun mutawatiratan fa mustafidah. Hadis-hadis terkait hal ini jika tidak mutawatir maka mustafidah. Wa ahlu sunnati ala hada, dan ahli sunnah berpegang teguh dengan hadis-hadis ini. Lianna hasila hadhihi al-ahadithi wa ma fi ma'naha al-qat'u liman mata ala at-tauhid bi annahu min ahli al-jannah. Karena inti dari hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya adalah memastikan untuk orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah bahwa dia termasuk ahli surga. Ya'ni man mata 'ala at-tauhid fa huwa min ahli al-jannati hakadha naqulu qawlan 'amman. Yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dia termasuk ahli surga. Demikianlah kita mengatakan dengan perkataan yang umum. Wala naqulu fulan, dan kita tidak mengatakan fulan termasuk ahli surga. Li'annana la nadri madza khatamallahu bih, karena kita tidak mengetahui bagaimana Allah menutup usianya. Wala nadri ma haluhu fid dunya, dan kita tidak mengetahui keberadaannya di dunia. Naqulu man mata 'ala at-tauhid fa huwa maqtu'un lahu bil jannah. Kita katakan barang siapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dipastikan dia masuk surga. Wa hadza la yastalzimu annahu la yu'adzab. La. Ini tidak mengharuskan sesungguhnya dia tidak disiksa, tidak. An-Nawawi rahimahullahu asaba hinama bawwaba ala hadhihi al-ahadithi wa ma fi ma'naha fi syarhihi ala sahih Muslimin qala. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala benar ketika membuat bab berdasarkan hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya. Ketika menjelaskan sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata, babud dalili ala man mata ala tauhidi dakhala al-jannata qat'a. Bab dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dia masuk surga. Dia masuk surga secara pasti. Fal muwahhiduna ma'aluhumul jannatu walau 'udzibu wa in adkhalahumullahul jannata bila 'adzabin fahada min fadlihi subhanahu wa ta'ala alladzi wasi'a ardahu wa sama'ahu wa fihima wa ma bainahuma. Oleh karena itu orang-orang yang mentauhidkan Allah tempat tinggalnya surga walaupun dia disiksa. Dan jika Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa disiksa, maka ini termasuk karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, yang meliputi buminya, langitnya, apa yang di bumi dan di langit, dan apa yang di antara keduanya.
Wa in 'adzabahu kana dzalika bi'adlihi subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah memasukkannya ke dalam surga setelah menyiksanya, maka itu berdasarkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yus'alu 'amma yaf'al. Maka Allah tidak ditanya tentang apa saja yang dia lakukan. La liqada'ihi, tidak terkait takdirnya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, amanna bihi wa bikulli ma ja'a an. Tidak ada yang mengkritiki hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimaninya dan mengimani semua yang berasal dari Allah. Al-mas'alatu tsaniyatu fil kuffar. Masalah yang kedua tentang orang-orang kafir. Hasiluha, intinya, annal kafira ma'aluhun nar. Sesungguhnya tempat tinggal orang kafir adalah neraka. La yaghfirullahu lahu ma dama mata 'alal kufri sawa'an kana kufruhu asliyan kal yahudi wan nasara wal majusi alladhina yamutuna 'ala milalihim aw kana riddatan kalladhi yartaddu minal muslimina fayadhhabu ila an-nasara aw ila al-yahudi aw ila ghairihim min milalil kufr. Allah tidak mengampuni orang kafir selama dia mati dalam keadaan kafir. Sama saja kekafirannya asli seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi yang meninggal di atas agama-agama mereka. Atau kekafirannya karena murtad, seperti orang yang murtad dari orang-orang Muslim. Dia pergi kepada orang-orang Nasrani atau pergi ke orang-orang Yahudi atau kepada selain mereka, kemudian dia memeluk agama orang-orang kafir itu. Kalladhi yakunu musliman yata'ammadu syuyu'iyyata wa yartakisu fi ahdaniha. Seperti seorang muslim yang sengaja meninggalkan Islam dan berpaham komunis. Dia terjatuh dalam pangkuan komunis. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Syekh Ubaid Al-Jabiri berkata, saya memohon ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha yuqta'u lahu bi'ainihi annahu min ahlin nar. Maka orang kafir, baik kafirnya kafir asli atau orang kafir karena murtad, ini dipastikan bahwasannya dia termasuk ahli neraka. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala berkata, wa qad dzakartu lakumul haditha qabla qalil. Sungguh aku telah menyebutkan hadis tentang hal itu kepada kalian barusan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.